ما أول حاجة بغيت نقول لكم شكرا. يمكن سال بريس ما كانتش هيدا في المغرب دونك جيتو تسندونا دونك ميرسي بوكو. ان شاء الله نكونوا على اوتور ديال لي زيفور ديالكم وديال الجمهور ديالنا. على الماتش ديال تنزانيا بحال اللي شفتوا دوبي الديبي دو لا كومبيتيسيون ما كانش ماتش سهل، كان بزاف ديال لي سوربريز. الماتش الاول سوفون مهم باش ندخلوا في لا كومبيتيسيون. غنديروا بحال ديما بحال في اي كومبيتيسيون اللي كنلعبوا، غندخلوا باش نجيبوا لي 3 بوين ان شاء الله باش نبداو مزيان لا كومبيتيسيون باش نهزوا الثقه من الاول. من الحق سافيت ان ماتش ديفيرون ديال الماتش اللي لعبنا في تنزانيا في كاس العالم. نوفيل كومبيتيسيون نوفيل موتيفاسيون ليهم s'adapter aux conditions تاهما. مي الحمد لله on est préparé pour ça. دابا on a bien travaillé علينا 15 يوم. Je pense que le groupe ça fait longtemps كيخدم كيستنى غير الماتش يبدا باش ندخلوا في لا كومبيتيسيون ان شاء الله. C'est un match très important, comme l'a dit le coach. Le premier match dans un tournoi, il est toujours très très important parce que ça va nous permettre de prendre de la confiance pour la suite. Voilà, je pense que ça va être un match tout à fait différent de celui qu'on a pu jouer il y a un mois et demi. Donc voilà, on s'est très bien préparé. On est ensemble maintenant depuis une quinzaine de jours, donc on a hâte que ça commence et de bien débuter cette compétition par une victoire demain, Inch'Allah. احنا لعبنا بعدا في دار السلام في واحد كومبيتيسيون اللي كاليفيكاسيون كاس العالم. C'était une autre épreuve, une autre compétition. هما دابا c'est un match اللي غيتلعب في 90 minutes مع لا موتيفاسيون اللي عندهم. شافوا تا هما لي ماتش اللي دازو في لو بروميير تور، شافوا دي سوربريز، شافوا الموزمبيق، شافوا لوغندا البارح، شافوا بزاف الفرق اللي داروا الضغط، الغانا مع الكاب فير. دونك غتعطي لهم شويه ولا بزاف الثقه. حنا ما كنشوفوش هادشي، حنا كنشوفوا حنا كيفاش خصنا ندخلوا في الماتش مع لي سيرتيتود اللي عندنا مع لونفي اللي عندنا. من بعد سا ريست ان ماتش دو 90 مينوت. كنساو هاد كاس العالم قلت لكم الرابع. لي ستاتيو ما كاينينش في لا كوب دافريك ملي كتدخل في هاد لا كومبيتيسيون مع لونفي مع لا شالور مع بزاف لي ديتاي. تقدر كلشي تقلب ولا ما عندكش لوميليتي بحال اللي كنقول. خصنا نكونوا امبل نختارموا هاد الفرقه ديال تنزانيا باش ان شاء الله نجيبوا لي 3 بوين. ولا عندنا هادشي سي لي بونز انغريديون باش نربحوا. باغ كونت ولا جينا بحال اللي قلتي جينا الرابع ديال كاس العالم غندخلوا غنربحوا الماتش سهل، واي واحد يسحب له ماتش سهل غتشوفوا مني ماشي شي سهل. دونك فوالا اللي كيامنا هي الرباح ان شاء الله غدا. لا موتيفاسيون كاينه دونك فوالا عندي الثقه في اللعابه. مع ناصر بحال اللي كنت قلت كان عنده ان بتي بروبليم او مولي. سا فا بوكو ميو، سا سوي سون بروسيسوس. كنا عارفين حنا الماتش الاول ما غاديش يكون، الماتش الثاني مازال كنشوفوا واش الماتش الثالث ابخي il est tombé un peu malade عطلت شويه la récupération ديالو. من الحق فوالا حنا عندنا لامبيسيون ان شاء الله d'aller loin. دونك لي بروميي ماتش كنامنوا بلا ناصر نقدروا ندوزو وباش يكون موجود من بعد. سي une stratégie ديالي et je prends la responsabilité ديال هادشي. ensuite قلتي لي على عدلي malheureusement بحال اللي شفتو voilà il a perdu sa maman. C'est quelque chose qui est très difficile pour n'importe quelle personne, surtout à l'âge اللي عنده. mais c'est quelqu'un de très fort. خلينا ما تريناش معنا، خلينا مع الوالده ديالو سيمانه. بالحق دابا راجع بلا موتيفاسيون ديالو. وبغيت نقول له شكرا باسكو فوالا بور فينير دون سي كونديسيون بغيتي تجي تدافع على البلاد ديالك، ما تبقاش مع العائله ديالك وتبقى معنا باش تدافع على البلاد ديالك. ça montre son envie يكون معنا. et je voudrais lui dire en profiter pour lui dire merci. La pression non. Voilà, on sait quand Toi c'est le match de la Côte d'Ivoire. le match de la Côte d'Ivoire. Oui, bah oui, forcément, parce que c'était un premier gros test.
face à une grosse nation d'Afrique. Mais voilà, depuis qu'on a réalisé ce parcours en Coupe du Monde, on sait que on est attendu de partout. On a joué contre des équipes sud-américaines après ça ou africaines. Ça a été la même chose. Donc ça nous a permis de nous rendre compte aussi de la situation où on est maintenant, où voilà, c'est quelque chose de nouveau qu'il fallait apprendre à gérer. Et le fait d'avoir enchaîné les matchs face à ce genre d'adversaire, ça a été bénéfique pour nous. Donc voilà, le plus important, nous, aujourd'hui, c'est de se concentrer sur nous-mêmes et sur ce qu'on va faire sur le terrain, avant tout. Parce que voilà, on sait qu'on a des qualités, on a des forces et qu'on peut embêter pas mal d'équipes, mais pour ça, voilà, il faut qu'on reste cohérent dans notre plan de jeu et dans l'état d'esprit qu'on affiche sur le terrain. Oui, on sait qu'on a attendu, comme l'a dit le capitaine, on l'a su dès l'après-mondial, on est attendu par tout le monde. Quand je le disais, beaucoup parlaient d'arrogance, en disant il est arrogant, il dit que tout le monde les attend, mais c'est la réalité. C'est un nouveau statut, on doit l'assumer. On a appris à grandir avec pendant l'année. On a vu que tous les matchs qu'on a joués, il y avait un surplus de motivation chez l'adversaire, comme nous on l'avait au mondial quand on jouait des équipes plus huppées que nous. Donc voilà, mais le Maroc a toujours été attendu à toutes les CAN auxquelles elle a participé. La réalité, comme vous le dites, c'est que voilà, on n'a pas souvent répondu présent par rapport à cette pression et par rapport à cette attente. Donc aujourd'hui, nouveau challenge. On se doit d'être à la hauteur. On a l'expérience, que ce soit dans le staff, avec le groupe, pour essayer justement de rendre heureux nos supporters et de répondre aux attentes. Mais après, la pression dans le football, chaque entraîneur, chaque joueur là, surtout quand on représente son pays. Donc on va essayer d'être à la hauteur, Inch'Allah. Oui, alors on a déjà l'absence de nos cercles qui est sur à 100%, mais ça on le savait. Après on a des incertitudes sur 2 ou 3 postes où il y a des petits pépins. On va attendre l'entraînement de ce soir pour prendre les décisions. On mettra ceux qui sont le plus aptes à démarrer le match. Après, comme je l'ai dit, on a la chance d'avoir un effectif de 27 joueurs. À partir du moment où ils sont sélectionnés, c'est qu'ils peuvent prendre le relais de certains. Donc voilà, pour le moment, je ne peux pas vous citer le nom de ceux qui sont incertains. Vous verrez demain s'ils sont sur le terrain ou pas. Ouais, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un peu d'expérience. Ça va être ma 4e Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Donc dans ce domaine, je commence à acquérir un peu d'expérience. Donc non, mon discours aux plus jeunes, notamment à ceux qui ont pas joué de CAN ou qui ont peu joué en Afrique, c'est que voilà, comme je leur ai dit, c'est une compétition qui est très difficile physiquement et mentalement. Donc il faut tout de suite se mettre dans le bain que ça va être difficile et qu'on va souffrir pendant cette Coupe d'Afrique, parce que voilà, c'est différent du football qu'on peut connaître, que ce soit en Europe ou à la Coupe du Monde. Voilà, parce qu'il y a divers facteurs qui rentrent en compte. Donc c'était important pour moi vis-à-vis